जय राधा माधव कुंज बिहारी। తెలుసా ఇది మీకు? జయ రాధా మాధవ कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajaka Acharya Sthotra Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhakti Vikasa Swami Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sundavari Bhashya Deshitaya Hare Krishna. So, we will discuss about the most important things of our devotional service. No? So, you see this building. So, what is the most important thing in this building? Basement. Pillars. Even important than the basement. Of course, you can call it basement. The foundation. No? So, the foundation is very important. If the foundation is strong, like how do you decide how many floors can we have in a building? Foundation, right? It depends upon the strength of the foundation, right? So in the same way, there are many activities, which can be done as part of devotional service, but the most important thing is our sadhana, our practice, which is the foundation of everything. Actually, the foundation is not visible always, right? In the same way, the basic sadhana is not visible in many cases. And sadhana is generally done from morning, Brahma Muhurta time to 9 o'clock, something like that. అందుకే మనకి మార్నింగ్ 4:30 ఫ్రమ్ బ్రహ్మ ముహూర్త, ఆ టైం పీరియడ్ నుంచి మనకి 8:30, 9 వరకు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైం అనమాట. మిగిలినటువంటి అన్ని మనం చేసేటువంటి పనులన్నీ కూడా ఇది ఎలా ఉంటే మిగిలినవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ దట్ వీఆర్ ఆల్ పర్సనాలిటీస్. మనం అందరం కూడా వ్యక్తులం అన్నమాట.
we are person, we are not dull matter, we are life, we are not material. That we have to understand. And we are all individual persons. We are not some ఒక ఎమాల్గమ్ కాదనమాట, మనందరం కలిపి ఒక ముద్ద కాదు. సో వీఆర్ పర్సన్స్ అండ్ వీ విల్ రిమైన్ యాజ్ పర్సన్స్. ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. విత్ దట్ స్టార్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇది ఈ విషయంలో మనకి స్పష్టత అనేది ఉండాలి. సో వీ వేర్ పర్సన్స్ ఎర్లియర్ అండ్ వీఆర్ పర్సన్స్ నౌ అండ్ వీ విల్ రిమైన్ పర్సన్స్, ఇండివిజువల్ పర్సన్స్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద హోల్ అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. సో వెన్ వి సే పర్సన్, మనం సాంస్క్రిట్లో వ్యక్తి అని చెప్పి అంటాం. వ్యక్తి, తెలుగులో కూడా వ్యక్తి అని అంటాం కదా. వ్యక్తి అంటే యాక్చువల్గా అర్థం ఏమిటి? ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే వ్యక్తి అంటే విచ్ ఈజ్ మేనిఫెస్టెడ్ అని అర్థం. వ్యక్తం కావడం అని చెప్పి అంటాం, మేనిఫెస్టేషన్. సో మనం అందరం కూడా మేనిఫెస్ట్ అయ్యాం, రైట్? మేనిఫెస్ట్ అవ్వకపోతే వై వీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ బాడీస్ అండ్ ఆల్. సో హౌ దిస్ బాడీ బికమ్స్ మేనిఫెస్టెడ్? ఈ బాడీ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సోల్ ఇన్సైడ్, రైట్? సో సోల్, హౌ డూ యూ రికగ్నైజ్ దెర్ ఈజ్ సోల్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ? వాట్ ఈస్ ద సిమ్టమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సోల్? How do you find it? Like, for example, now it is daytime. How do you say that this is daytime? Because there is sunlight, right? Sunlight is a symptom of sun. So, at present we are not seeing that sun now here. But we know that sun is there. No? Especially, మనం మిట్ట మధ్యాహ్నం అయితే మనం నేరుగా చూడలేము అనమాట సూర్యుడిని. బట్ స్టిల్ వీ యాక్సెప్ట్ దట్. ఇంకా ఉదయాన్నే మనం చూస్తే మనకి డాన్ అండ్ డస్క్ అని చెప్పి అంటాం. ఉదయాన్నే మనం సూర్యుడు కనిపించడం మనకి, బట్ వీ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, ఇప్పుడు మనకి తెల్లారిపోతుంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఎట్లా అంటే బై సిమ్టమ్, బై లైటింగ్ వీ సీ దట్. ఇన్ ద సేమ్ వే వీ డోంట్ సీ సోల్, రైట్? బట్ హౌ డూ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఈస్ సోల్? Consciousness, right? So we are conscious beings. So what is the symptom of consciousness? What is consciousness actually? Consciousness is awareness, ante kada. Wherever there is consciousness, there will be awareness. So awareness is the thing which manifests the consciousness. Chudandi, kabatti danne ante manam, for example, a living person is aware of what is happening, right? Sometimes this consciousness ఇది ఏమవుతుందంటే సబ్ కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పండి. సో కాన్షియస్నెస్ ఇస్ దేర్, బట్ అది ఎలా ఉంటుంది? ఒక డార్మెంట్ స్టేట్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. లైక్ వెన్ వీ స్లీప్, మనం నిద్రపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? వీఆర్ కాన్షియస్, వీ నో దట్, బట్ బికాస్ వీఆర్ స్లీపింగ్, దట్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ ఎ డార్మెంట్ స్టేట్ అనమాట. అట్లా సో వీఆర్ ఆల్రెడీ పర్సన్స్. ద సేమ్ థింగ్ లార్డ్ కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇన్ భగవద్గీత. ఏమంటారంటే నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాహ నచైవన భవిష్యామహ సర్వే వయమతః పరం అని చెప్పంటాడు. కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అవగాహన. ఏమిటంటే మనం వ్యక్తులుగానే ఉంటాం. బట్ జనరల్గా మనకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, మనం వ్యక్తులం అయితే మరి మనం ఈ శరీరంలోకి రాకముందు మనం ఎక్కడ ఉన్నామనే దాని గురించి మనకి నాలెడ్జ్ లేదు కదా. దాన్ని ఎలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి? ఎందుకంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్లో మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేయాలన్నా సరే ఫస్ట్ థింగ్ ఇది బేస్మెంట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భగవద్గీత సెకండ్ చాప్టర్, ఇన్ ద సెకండ్ చాప్టర్ ఆల్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఏమిటి బేసిక్ థింగ్ అంటే వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ సోల్. దీని గురించి మనం ప్రతిరోజు వింటూనే ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అనమాట. అఫ్ కోర్స్ ఫారెన్ కంట్రీస్లో బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అంటారు, బట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ నాట్ సో యూనో. ఇడ్లీ సాంబార్, లేకపోతే పొంగల్ అండ్ చట్నీ, అన్నం కూర, అన్నం పప్పు, దట్ ఈస్ బెటర్ దెన్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్, రైట్? సో కాబట్టి అది ప్రతిరోజు కూడా దాన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తూనే ఉండాలి. అంటే మనం ఎన్ని ఫ్లోర్ల పైకి వెళ్ళినా సరే, బిల్డింగ్ ఎన్ని ఫ్లోర్ల పైకి వెళ్ళినా సరే, యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫౌండేషన్ ఆల్వేస్. ఫౌండేషన్ మే నాట్ బి విజిబుల్, బట్ దట్ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ అనమాట. సో every day, whenever we get a chance, we should try to discuss about the difference between body and soul, even though that is a very basic subject, but more we have to discuss on that. And if you see the whole teachings of Srila Prabhupada, no, ఆయన ఎక్కువగా డిస్కస్ చేసిన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే, he discusses so many higher topics.
బట్ ఆయన ఎక్కువగా డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ ఏంటంటే రిగార్డింగ్ వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ సోల్. అర్థవుతుంది కదా. దిస్ షుడ్ బి డిస్కస్డ్ ఆల్వేస్. ఎందుకంటే బికాస్ వీఆర్ ఇన్ మెటీరియల్ వరల్డ్ వీ టెండ్ టు ఫర్గెట్ ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ దట్ వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, అండ్ ఆల్సో హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వీఆర్ పర్సన్స్. చూడండి, వీఆర్ నాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ మెటీరియల్, వీఆర్ ఎవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ. కాన్షియస్నెస్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ. కాన్షియస్నెస్, అవేర్నెస్ అని చెప్పుకుంటాం. సో కాబట్టి దాని గురించి మనం ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయాలి. దాని గురించి మనం ఎంత ఎక్కువగా అందులో, ఎందుకంటే వీ టెన్ టు ఆల్వేస్ ఫర్గెట్ అనమాట. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి తరచుగా ఎరేజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో వై వీఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ అవర్ ప్రీవియస్ లైఫ్స్ అని చెప్పి. కానీ ఒక విధంగా మనం చూస్తే మనకి ఇప్పుడు కొంతమందికి 20 years, 22 years, 24 years, 25 years లేదా ఇట్లా మనకి రకరకాల ఏజెస్లో ఉన్నాం మనం. సో మీరు మీ పర్సనల్ లైఫ్లో మీకు గుర్తున్న ఎర్లియస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమిటో చెప్పగలరా? ఈ లైఫ్లో మీకు గుర్తున్న ఎర్లియస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీకు గుర్తుందా? ఏమన్నా 4 or 5 years నుంచి మీకు 3.5 సంథింగ్. అంటే మనకి ఈ బాడీలో మనకున్న ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి, అవునా? సో అవి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా ఉండొచ్చు. మీకు గుర్తున్నాయి? ఏ ఏజ్లో గుర్తున్నాయి? పడుకోబెట్టాను కదా ఉయ్యాల్లో, దాంట్లో నేను కళ్ళు తెరవడానికి ట్రై చేస్తాను. కాకపోతే అంత ఇక్కడ అడ్డం వచ్చేసి అది కళ్ళు తెరవకపోయినా, అది బాగుంటుంది. ఓకే, ఇంకా ఎర్లీ ఏజ్ అది ఒక మేబీ 6 months or 1 year or 2 years లైక్ దట్. సో మీకు గుర్తుందా ఏమన్నా? 8 years తర్వాత ఫోటో ఉంది, కానీ అవేర్నెస్ నేను అడిగేది దాని గురించి. అంటే మనం ఒకసారి వెనక్కి వెళితే అప్పుడప్పుడు మనం ఆలోచించుకోవాలి, అంటే మన ఎర్లీయెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమిటి, మనకి ఏ ఏజ్ నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు అనేది. మీరు ప్రైమరీ స్కూల్ అంటే 4-5 years అంతే కదా ఆ ఏజ్లో. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. సో ఈవెన్ మనం ఇదే బాడీలో ఉన్నాం, కానీ దట్ ఎర్లియర్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏదైతే ఉందో వీఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. కానీ మనం లేమా? ఈ బాడీలో ఉన్నాం. బట్ హౌ కమ్ వీ డోంట్ ఫర్గెట్ అండ్ హౌ కమ్ వీ ఫర్గెట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్? చూడండి. సో మనం అనుకున్నాం నాకు ప్రీవియస్ లైఫ్లో ఉన్నది గుర్తులేదు, అంటే గుర్తుంటే బాగుండేది కదా, అప్పుడు ఈ లైఫ్ యొక్క కంటిన్యూటీని నేను బాగా అర్థం చేసుకోగలిగాను అని అనుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఈవెన్ ఇన్ ద సేమ్ బాడీ వీ డోంట్ రిమెంబర్. నో, తల్లి గర్భంలోంచి మనం బయటికి రావడం ఎవరికి గుర్తుంటుంది చెప్పండి? సో ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ స్పెంట్ లైక్ అన్కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పాలి. చూడండి. బట్ వీ నో దట్ వీఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్. సార్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద సేమ్ లైఫ్, then how do you expect that you remember something from your previous life? Andavum kada. So why does it happen like that? Ante because we are in material world, so this mother nature em chestundante it will completely engulf us anamata, complete ga adi cover chesestund anamata. No, even though we are conscious beings, we are superior than the dull matter. For example, Lord Krishna explains in chapter 7. No, he explains his 2 kinds of prakritis. తన 2 రకాల శక్తుల గురించి చెప్తాడు ఆయన. మొట్టమొదటి దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు? భూమి రాపో నలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరే వచ్చ అహంకార ఇతియమే భిన్నా మే ప్రకృతి రష్టద. హి సేస్ మై మెటీరియల్ నేచర్ ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 8 ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పి అంటాడు. ఏమిటవి? ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్ అండ్ ఈథర్. ఇంకా దానికంటే కూడా సటిల్ ఏమిటి? మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫాల్సీ. సో దిస్ ఈజ్ మై ఇన్ఫీరియర్ నేచర్. అపరేయమితస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్యమే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో ఏధం దారితే జగత్ అని చెప్పంటాడు. అంటే అపరేయం ఇతస్త్వన్యాం, డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్. అపరేయం అంటే హిస్ ఈస్ అపర, పర అండ్ అపర. అపర అంటే దట్ ఈస్ ఆఫ్ లోవర్ క్వాలిటీ, పర అంటే సుపీరియర్ క్వాలిటీ. అందుకే పరమ అని చెప్పంటాం. ఇది పరమ దారుణంగా ఉందండి, పర అని చెప్పంటాం కదా. సో పర అనే వర్డ్ దేని సూచిస్తుందంటే హయ్యర్ అని చెప్పి. సో కృష్ణ సేస్ దిస్ ఈజ్ లోవర్ అండ్ హయ్యర్ దాన్ దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్. అపరేయం ఇతస్త్వన్యాం
ప్రకృతి విద్యమే పరాం, ఎవరది జీవభూతాం మహాబాహు అంటే ఆల్ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్. సో దిస్ ఈజ్ మై సుపీరియర్ నేచర్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు. సో కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వీ బిలాంగ్ టు ద సుపీరియర్ నేచర్, బట్ సమ్హౌ బికాస్ వీఆర్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, దిస్ ఈ కండిషనింగ్ అని చెప్పంటాం దాన్ని, వీఆర్ ఆల్ కండిషన్డ్, రైట్? వీఆర్ నాట్ ఫ్రీ. సో దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, బేసిక్ థింగ్స్, దట్ వీఆర్ పర్సన్స్ but we are conditioned persons. We are conditioned in so many ways. Yes or no? ఎంతగా మనం కండిషన్ అయి ఉన్నామంటే, ఈవెన్ దో వి డిస్కస్ అబౌట్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సోల్, స్టిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్ గోస్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ దిస్ బాడీ. సార్, యూ మే బీ ఏ వెరీ హైలీ స్పిరిచువల్ పర్సన్, బట్ స్పిరిచువల్గా అడ్వాన్స్ అయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే డిక్రీజ్ దేర్ బాడీలీ డిమాండ్స్ అనమాట. వన్స్ దే అండర్స్టాండ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ దిస్ బాడీ, but you cannot completely ignore the body, because we have this body, so we have to maintain it properly, right? No? So we need an instrument, we need a vehicle. Chudandi, sharira yatra apiche Krishnudu antaడు భగవద్గీతలో. So we need, ante there should be a medium to enjoy. See, so this body is a medium, no? So soul manifests itself through this body. సార్, సో వాట్ ఎవర్ లైఫ్ ఈజ్ ఏదైతే మనకి మీకు కనిపిస్తుందో, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ మేనిఫెస్టెడ్ బై ద సోల్, బట్ దిస్ బాడీ ఈజ్ వయా మీడియం. దిస్ బాడీ ఈజ్ ఆల్వేస్ వయా మీడియం. సో వీ నీడ్ ఎ బాడీ, ఈవెన్ వెదర్ వీఆర్ ఇన్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఆర్ వెదర్ వీఆర్ ఇన్ మెటీరియల్ వరల్డ్, వీ నీడ్ ఎ బాడీ. శరీరం అనేది తప్పనిసరి, వీ నీడ్ ఎ వెహికల్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ లైక్ between his body and soul. Krishna is like Sat, Chit and Ananda. So he is eternal, no? And he is full of knowledge and he is full of bliss. But in our case, it is not like that. Even though we go into spiritual world, we have a different body, no? The same way when we come to material world, we have a different body. So this should be always discussed. Difference between body and soul. This is very important, no? However high you go, but this philosophy should be always kept in mind. Now we are in this body, and this body is of two types. One is gross body and one is subtle body. So there are two kinds of coverings. One is gross covering and one is subtle covering. Now this gross body has its own necessities, and subtle body has its own necessities, and soul has its own necessities. It is like three-tier level anamata. Gross body, subtle body and soul. Now, the success of life or satisfaction in life or happiness in life depends on how much you satisfy the soul. Chudandi, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, mostly people are engaged in satisfying the needs of gross body. Little less people, they are engaged in satisfying the needs of subtle body. బట్ మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు, ఎన్ని లైఫ్ టైమ్స్, మీరు ఎన్ని జన్మల పాటు, ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ టు సాటిస్ఫై ద గ్రాస్ బాడీ అండ్ సటిల్ బాడీ, ultimately you will get frustrated, because you are not this subtle body or you are not this gross body, but you are something higher than that. So there lies the whole secret. So having understood this, now we have to examine ourselves. How much we are satisfying how much time and how much energy we are spending to satisfy our gross body or our subtle body or the actual self, the soul. This we should always keep in mind, and you should always think that these layers are temporary. Gross body and subtle body, they are temporary, and I am not those layers, but I am soul. But ఎక్కడ బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని చెప్పంటాం, అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, బికాజ్ యూ హ్యావ్ అటైన్డ్ దిస్ రేర్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఎందుకు మానవ జన్మ అంటే, దిస్ ఎనాలిసిస్ కెన్ బి డన్ ఓన్లీ బై హ్యూమన్ బీయింగ్స్. యానిమల్స్, దే కెనాట్ అనలైజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సో ఎన్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ he should start thinking in those lines అన్నమాట. అప్పుడు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ కెరీర్ ప్లానింగ్, రకరకాలుగా ఏవైతే చెప్తామో, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. So you keep everything in this scenario. Now you analyze yourself. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడున్నాం, ఏం చేయాలి, అల్టిమేట్లీ నేను ఏం చేయాలి. సో అల్టిమేట్లీ వీఆర్ ఆనందమయ అభ్యాసాత్, వీఆర్ మెంట్ టు బి హ్యాపీ, రైట్?
So when we try to satisfy our gross bodily needs, or when we try to satisfy the subtle bodily needs, the thing what we are doing is that we are trying to satisfy ourselves. No? Why this body is important? Because I am in this body, right? ఈ శరీరంలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి శరీరం అనేది నాకు చాలా ముఖ్యం, అంతే కదా. సో యాజ్ లాంగ్ ఐ స్టే ఇన్ దిస్ బాడీ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ ఆల్సో, బట్ అల్టిమేట్లీ ఐఎమ్ నాట్ దిస్ బాడీ. కానీ ఇక్కడ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే దే ఆల్వేస్ ట్రై టు సాటిస్ఫై ద సోల్. వెన్ యూ ట్రై టు సాటిస్ఫై ద హయ్యర్ థింగ్, వెన్ యూ ట్రై టు ఎర్న్ 1 crore rupees, ఆబ్వియస్లీ 1 million ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్. సార్ 10 లక్షలు అందులో ఉంటాయి. నో, బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సాటిస్ఫై యువర్ గ్రాస్ బాడీ, దెన్ యూ కెనాట్ బి పీస్ఫుల్. నో, ఫర్గెట్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అండ్ స్పిరిచువల్ హ్యాపీనెస్, దాని పక్కన పెడితే యూ కెనాట్ ఈవెన్ బి పీస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. చూడండి, why people are, see, in spite of so much technological advancement and in spite of so many luxuries, no, governments kuda manam chustuntam. I have seen one video, this ex chief minister of Andhra Pradesh, he is literally crying. No, he is crying that I have given so much, no, నా అక్క చెల్లెళ్ళకి అది ఇచ్చాను, లేకపోతే నా అన్నదమ్ములకి అది ఇచ్చాను, అవ్వ తాతలకు అది ఇచ్చాను, అది ఇచ్చాను, వీళ్ళకి ఇది ఇచ్చాను, అది ఇచ్చాను, ఇది ఇచ్చాను, అది ఇచ్చాను, అయినా కూడా నేను ఎందుకు ఓడిపోయాను. సో హీస్ లెమెంటింగ్. సార్ మీలో ఎవరైనా చూసారు అదే వీడియో? సో అట్లీస్ట్ నాకైతే జాలి వేసింది అనమాట చూసి. వై? బికాజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. అంటే వాట్ డూ యూ థింక్? బికాజ్ దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ బేసిక్ నాలెడ్జ్. అందుకే ఎర్లియర్ క్షత్రియాస్ ఎవరైతే ఉండేవారో వేదిక్ మన సివిలైజేషన్లో మనం చూస్తే, ఇఫ్ వన్ హ్యాస్ టు బికమ్ ఏ లీడర్ సొసైటీ, హీ షుడ్ బి స్పిరిచువల్లీ క్వాలిఫైడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అర్థం కదా? సి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రాహ్మణాస్ అండ్ క్షత్రియాస్, ఒక విధంగా చూస్తే క్షత్రియాస్ దే హ్యావ్ నాలెడ్జ్, బట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే చూస్ టు రూల్ ద పీపుల్. చూడండి, సో దిస్ బ్రాహ్మణాస్ అండ్ క్షత్రియాస్ అంటే ఎవరైతే ఇంటెలిజెన్షియా అండ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, బోత్ షుడ్ బి వెల్ వెర్స్డ్ ఇన్ శాస్త్రాస్. ఇప్పుడు లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ మై సబ్జెక్ట్స్ అంటే రాజుకి సబ్జెక్ట్స్ ఎవరంటే ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో, నేను వాళ్ళని శరీరాలుగానే చూస్తూ వాళ్ళ శరీరానికి కావాల్సిన సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అంతా ఇస్తున్నాను. రియల్లీ హీ మే బీ గివింగ్ లైక్ ఎవ్రీ మంత్ సమ్ 3,000 rupees ఫర్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్, అన్ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్కి ఎంత ఇస్తూ ఉండొచ్చు. బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పీపుల్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ. No? Somehow he is not getting that point because he is not spiritually educated fellow. So same thing will happen with the next governments also. No? They will promise higher sense gratification. No? They will come into power. By hook or crook come into power. That's the logic. No? They will come into power and again they try to satisfy the gross bodily needs. ఇంకా ఎవరు కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ గోయింగ్ టు సటిల్ బాడీలీ నీడ్స్, దే ఆర్ జస్ట్ స్టక్ ఆన్ ద గ్రాస్ బాడీలీ నీడ్స్ అనమాట. మీరు చూడండి ఎంతవరకు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, మేము తినడానికి అది ఇస్తాం. ఓన్లీ దే కన్సిడర్ దట్ బాడీ ఈజ్ ద సెల్ఫ్. చూడండి హౌ ఇగ్నోరెన్స్ ఇట్ ఈస్. నో, దట్స్ వై డెమోక్రసీ ఫెయిల్స్ అనమాట. ఎస్పెషల్ ఇన్ ఇండియా డెమోక్రసీ ఈజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్ బికాజ్ ఇఫ్ యూ కీప్ పీపుల్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ యానిమల్స్, నో, if you keep people on the level of animals and if you don't try to bring them up to the human platform, no, what do you expect from them? అందుకే శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తారనమాట, ఏమంటారంటే డెమోక్రసీ ఈజ్ డీమన్ క్రేజీ అని చెప్పుంటారు. డీమన్ క్రేజీ. డీమన్ అంటే అసురుడు అనమాట, ఒక పిచ్చెక్కిన అసురుడు లాంటి వ్యవస్థ అనమాట. చూడండి, డీమన్ ఈజ్ ఎ డీమన్, బట్ వెన్ ఎ డీమన్ బికమ్స్ క్రేజీ, వాట్ హ్యాపెన్స్? That's what happens with democracy. So see how important is this knowledge. So ఏం జరుగుతుంది? So ultimately the society will collapse because you are just keeping people on, you are not giving that knowledge. You yourself don't know first of all. అంతే కదా, you yourself don't know whether you are body or soul. No? So ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, so please we have to understand that. No? Because we have 24 hours time. No? Especially we are in Kali Yuga now. So Kali Yuga average lifetime enta చూడండి, 60, 65, 70. If you are 70, it's like 100 years. మీరు ఇప్పటికే 100 ఏళ్ళు జీవించినట్టే అనమాట. అది పరిస్థితి. So we should plan our life properly. అంటే we have only two ways. Whether I have understood that I am not this body,
ఆర్ I don't understand. I consider myself as a body. So this makes your whole life different అనమాట. ఎట్లాంటిదంటే we start from a point. ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒక యాంగిల్ తీసుకుంటే 2 లైన్లు డైవర్జ్ అయిపోతుంటాయి. సో కాబట్టి మన జీవితంలో నిర్ణయాలు మనం దీని ఆధారంగా తీసుకోవాలి. ఈ విషయంలో మన అవగాహన ఏమిటి, మనం ఆత్మ అంటే స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్లో ఉండే డెసిషన్స్ తీసుకోవాలా. సో ఇక్కడ సీక్రెట్ ఏంటంటే, when you take decisions from spiritual point of view, you will be satisfied gross bodily level and also subtle bodily level. But when you take decisions from gross bodily level, నేను శరీరాన్ని అనే పాయింట్ నుంచి మీరు జీవితంలో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే you will become a failure. అర్థమవుతుంది కదా. అందుకని మెటీరియల్ వరల్డ్లో మెటీరియల్గా హ్యాపీగా ఉండాలన్నా కూడా స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం. అర్థమవుతుంది. బట్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ లేకుండా మెటీరియల్ వరల్డ్లో మెటీరియల్గా కూడా ఎవరు హ్యాపీగా ఉండలేరు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రాటిఫై యువర్ సెన్సెస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. చూడండి, వాట్ పీపుల్ కెన్ గ్రాటిఫై. నిజంగా సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అంటే ఏమిటో తెలియాలంటే మన పురాణాలు అవి చదవాలి. ఇఫ్ యూ గో టు మహాభారత, ఇఫ్ యూ గో టు రామాయణ, అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు రావణాసురుడు అతనికి ఆత్మజ్ఞానం చక్కగా ఉంది. హీ నోస్ దట్ హీ ఈజ్ నాట్ దిస్ బాడీ. కాబట్టి రావణాసురుడు ఏం చేశాడంటే ఇంకా హయ్యర్ ప్లెజర్స్ అన్నీ ట్రై చేశాడు. మీకు తెలుసో లేదు, రావణాసురుడు 84 lakh స్పీసీస్ బాడీస్ తీసుకొని సెక్సువల్ ప్లెజర్ని అనుభవించాడు. ఎలా చేయగలిగాడు పని? బికాజ్ హీ హ్యాజ్, అతనికి తెలుసు ఐఎమ్ నాట్ దిస్ బాడీ, ఐఎమ్ సోల్ అని తెలుసు. సో హీ కుడ్ ట్రావెల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బాడీ. చూడండి, మనిషిగా ఉండి ట్రై చేశాడు సెక్సువల్ ప్లెజర్ని. ఏమనుకున్నాడంటే మేబీ హ్యూమన్ బాడీలో కంటే డాగ్ బాడీలో ఎక్కువ ప్లెజర్ ఉంటుందేమో. డాగ్ బాడీ కూడా తీసుకున్నాడు రావణాసురుడు. అందులో కూడా ఎంజాయ్ చేసి చూశాడు. మేబీ ఇందులో కాదు, పంది శరీరంలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఎంజాయ్మెంట్ ఉందని అందులో ట్రై చేశాడు. ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ శాస్త్ర దట్ హీ ట్రైడ్ టు హ్యావ్ సెక్స్ ఇన్ 84 lakh స్పీసీస్ అట. చూడండి, స్టిల్ హీ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. దట్స్ వై హీఈస్ ఆఫ్టర్ సీతాదేవి. చూడండి, ఇంకెందుకంటే ఇంకా మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఉన్న అన్ని బాడీస్ని వాడు ఎంజాయ్ చేసి ట్రై చేశాడు. బట్ అన్ని చోట్ల ఒకే ప్లెజర్ దొరికింది వాడికి. ఇది ఒక ఇల్యూజన్ అనమాట. మనం ఏమనుకుంటామంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫైనాన్షియల్గా చాలా లో లెవెల్లో ఉన్నాం. ఫైనాన్షియల్గా లో లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్, డిఫెండింగ్లో వచ్చే ప్లెజర్ యొక్క క్వాలిటీ వేరు. బట్ వెన్ ఐ బికమ్ ఫైనాన్షియల్లీ స్ట్రాంగర్, దెన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్ అండ్ డిఫెండింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్ అని అనుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ ఇల్యూజన్. యూ సీ, అదవుతుంది కదా. ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ బెగ్గర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అడుక్కునేవాడికి కలిగే ఆకలికి, ఆ ఆకలికి యొక్క క్వాలిటీకి, కోటీశ్వరుడికి ఆకలి కలిగినప్పుడు ఉన్న క్వాలిటీకి దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ, ద సేమ్ థింగ్. అండ్ వెన్ దే సాటిస్ఫై దేర్ హంగర్, ద ప్లెజర్ ఈజ్ ఆల్సో ఆఫ్ ద సేమ్ క్వాలిటీ. దిస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Because people are misleaded. The whole advertisement industry, if you see, the whole government framework, ఇదంతా కూడా the whole education system, వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, if you are here, but if you come here, if you become financially stronger, you can enjoy better. Yes or no? Isn't it the driving force behind all these systems which are running currently? What do you say? Yes or no? Yeah. If you don't teach that, ఇప్పుడు వాస్తవం మనం చెప్పేసామనుకోండి, అరే అందులో ఏం లేదరా, సేమ్ థింగ్ అదే ఉంది ఇందులో అంటే, దెన్ పీపుల్ దే డోంట్ ఫీల్ ఎనీ మోటివేషన్ టు వర్క్ హార్డ్ అట్, రైట్? అందుకే మార్షల్ అనేటువంటి ఒక ఎకానమిస్ట్ ఉన్నాడు అన్నమాట. వాడు ఏమంటాడంటే, ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఈజ్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ బిహైండ్ ఎకనామిక్ సిస్టమ్ అని చెప్పంటాడు. దోస్ ఆర్ అన్మ్యారీడ్, దే మే థింక్ దట్ అరే అన్మ్యారీడ్ లైఫ్లో ఏముంది, మ్యారీడ్ లైఫ్లో ఎంజాయ్మెంట్ ఉందని. సో దట్ ఈస్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్, నో? So what is, okay, I will get married and I will try to enjoy it. But when we go there again, they will understand nothing. అర్థమవుతుంది కదా. So we have to understand this. No? Just because of changing the vessel, do you think the taste will change? What do you say? వంట నిజంగా అందులో ఉప్పు, కారం, అన్ని మసాలా అన్నీ కూడా సరైన పాడలో వేస్తే మీరు దాన్ని అరిటాకులో తిన్నా టేస్టీగానే ఉంటుంది, బంగారు పళ్ళెంలో తిన్నా టేస్టీగానే ఉంటుంది. కానీ వండింది అంతా కూడా చెత్తలాగా వండి దాన్ని తీసుకువెళ్ళి బంగారు పళ్ళెంలో ఇస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటామా? బట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్.
నో, ఇంట్లో మనం ఏవైతే పచ్చి కూరగాయలు తినమో మీరు 5-star హోటల్కి వెళ్తే స్టార్టర్ అని చెప్పి అదే ఇస్తారు. దెన్ యూ విల్ పే 250 రూపీస్ అండ్ 300 రూపీస్. 500 ఓకే సార్. నో, వాడేమనుకుంటాడు ఇంటి దగ్గర అమ్మ అదే పెట్టింది అనుకురా, ఇవాళ తినడానికి ఏం లేదు, కొంచెం కూరగాయలు క్యారెట్లు అవి కోసుకుని తినంటే ఏంటి చీప్ కాదు తిన. బట్ వాట్ డూ యూ టేక్ నో వెన్ యూ ఎర్న్ సో మచ్ అండ్ వెన్ యూ గో టు 5-star హోటల్ యూ విల్ గివ్ ద సేమ్ థింగ్ సార్. నో, so please try to understand. So the quality of enjoyment cannot be increased or cannot be decreased. You understand the point? Quality of whatever enjoyment we are prescribed anamata, edaithe manaki anumatinchbadindho, that will not increase. You cannot do that actually. In material world you cannot increase or decrease the quality. You can change the variety. అందుకే ఏమన్నారంటే వెరైటీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఎంజాయ్మెంట్ అని చెప్పన్నారు. No, just you change the variety, you are changing the plate, that's all, but the same food again. No, so you are trying to enjoy the dishes called eating, sleeping, mating and defending, no, in the vessel of human body, in the vessel of a dog body, in the vessel of a pig body, in the vessel of a Brahma body, in the vessel of Indra body. Vessels you are trying to change, but item is the same thing. No, but we were brainwashed in such a way through our education system. No, it has been told that what is their enjoyment in a village? Just farming. No, గేదెలు కాసుకోవడం, ఆవులు కాసుకోవడం ఏముంది అందులో? You come to Hyderabad, come to Mumbai, come to Los Angeles, come to New York. ఇప్పుడు చూస్తుగానే ఏమిటి రియల్ ఎంజాయ్మెంట్ అనేది. సో అదే కదా వాళ్ళు చెప్పేది. బట్ ఇఫ్ యూ గో దేర్ యూ సీ ద సేమ్ థింగ్, నథింగ్ మోర్. No, just by changing variety. అందుకే మీరు చూడండి, in material platform unless you change the variety you don't feel satisfied. In spiritual life we don't change anything. Spiritual life ante there is nothing to change, the same thing. But in material life ఏమవుతుంది? we have to change everything. మనం ఏమనుకుంటామంటే చేంజ్ అనే దాంట్లో ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది అనుకుంటున్నాం. వీఆర్ జస్ట్ చేంజింగ్, దట్స్ ఆల్. బట్ యాక్చువల్లీ అవర్ ఎంజాయ్మెంట్ డజంట్ ఇంక్రీజ్ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. సో హౌ టు మేక్ అవర్ లైఫ్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ డెసిషన్స్ ఫ్రమ్ స్పిరిచువల్ ప్లాట్ఫామ్. దెన్ యువర్ లైఫ్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. సో నౌ ఐ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ సమ్హౌ దట్ ఐ am not this body. So what are the real needs of soul? Okay, first you try to satisfy that, then automatically bodily needs will be satisfied, because life comes from life and matter also comes from life. Avuna kada? Life comes from life and matter also comes from life. So when soul is satisfied, then bodily needs also will be satisfied. That's guaranteed actually. But when you try to satisfy yourself from the bodily platform, because you are not this body, you will never be satisfied. అదవుతుంది. సో మనం చేసే ప్రతి పని కూడా వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ దిస్ అనమాట. ఓకే, నేను ఈ పని చేస్తున్నాను, సో వాట్ ఐమ్ ఐ గోయింగ్ టు సాటిస్ఫై విత్ దిస్. అదవుతుంది కదా. అందుకనే ఇఫ్ యూ సీ పీపుల్ ఆర్ ఈవెన్ నాట్ మెంటల్లీ ఎవరు ప్రశాంతంగా కూడా లేరనమాట ఎవరు. Especially these politicians, you see, in the name of democracy, the leaders are completely ignorant of this basic truths of life. So దానివల్ల ఏమవుతుందంటే they take all kinds of wrong decisions. మనకి ది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం. చేపను నీటిలోంచి బయటికి తీసి మీరు దాన్ని ఎంత గ్రాటిఫై చేయాలనుకున్నా it won't be satisfied, because that's not the natural atmosphere. It should go back to water. In the same way, we may have started chanting Hare Krishna, all those things, but if you don't do it with a proper understanding, then you may not feel enthusiastic even in devotional service also, devotional life. No, because that proper attitude should be there, the proper understanding. We have to do it proper consciousness. అందుకే this is called as Krishna consciousness. No, Srila Prabhupada called it as International Society for Krishna Consciousness. So మనం చేసేదంతా కూడా టు రెక్టిఫై అవర్ కాన్షియస్నెస్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్.
సో వెన్ దెర్ ఈస్ ప్రాపర్ కాన్షియస్నెస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ చేంజ్. చూడండి, ఎప్పుడైతే దెర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ స్పిరిట్, దెన్ చేంజ్ విల్ కమ్ ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి, వన్ హూ ఈజ్ స్పిరిచువల్లీ ఉదాహరణకి మీరున్నారు, మీరందరూ కూడా ఒక బేస్లో మీరు ఉంటున్నారు ఇక్కడ స్కాన్ గచ్చిబౌలిలో. సో మీరు అందరూ కూడా ఎందుకు వచ్చారు ఒక దగ్గరికి అంటే, దగ్గరికి తీసుకొచ్చింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యునైటింగ్ ఫ్యాక్టర్? కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, రైట్? సో యు సీ బయట ఎన్నో హాస్టల్స్ కూడా ఉంటాయి. మీరున్నటువంటి ఈ ఏదైతే మనకి ఈ బేస్ ఏదైతే ఉందో దానికి వేరే బయట ఈ కాన్షియస్నెస్ లేని వాళ్ళు ఉండే ప్రదేశానికి నీట్నెస్ చూడండి ఎలా ఉంటుందో. డిఫరెన్స్ ఉంటుందా లేదా? ఒక స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్ ఉన్న వ్యక్తి యొక్క దేహానికి, వాడి యొక్క అపీరియన్స్కి, స్పిరిచువల్గా ఎలివేట్ అవనికి అసలు ఆ కాన్షియస్నెస్ లేని వాడి యొక్క అపీరియన్స్కి ఎలా ఉంటుంది? తేడా ఉంటుందా లేదా? వాడి హ్యాబిట్స్లో తేడా ఉంటుంది, వాడు తినే ఆహారంలో తేడా ఉంటుంది, వాడు ఉండే ప్రదేశంలో తేడా ఉంటుంది, అవునా కదా? వాడు చేసే పనిలో తేడా ఉంటుంది. సో మనం వీఆర్ అనేబుల్ టు సీ ద స్పిరిట్, బట్ వాట్ కెన్ వి సీ? వీ సీ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ స్పిరిట్ ఇన్ ద మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్. అంతే కదా? లోపల ఉన్నటువంటి వాడి యొక్క కాన్షియస్నెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాన్షియస్నెస్ యొక్క ప్రభావాన్ని మనం బయట చూడగలుగుతున్నాం. Why I'm explaining you is that you understand when our consciousness is proper, then all our material world will be proper also. ఆ మార్పు వచ్చేస్తుంది వెంటనే. ఎందుకంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే జ్ఞానదీపేన భాస్వత, చీకట్లో దీపం పెట్టామనుకోండి, దీపం పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? దాని వెలుగు స్ప్రెడ్ అవుతుందా లేదా? వెలుగు స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇది ఎంత స్పిరిచువల్ కాన్షియస్నెస్, ఎంతగా అయితే దిస్ ఫైర్ ఎంత ఎక్కువ అవుతుందో అంత ఎక్కువగా అదేమవుతుంది, దాని యొక్క ఎఫల్జెన్స్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద సో కాల్డ్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో, మ్యాటర్ ఆల్సో గెట్ స్పిరిచువలైజ్డ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. అర్థమవుతుంది కదా? సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వీఆర్ ఇన్ కలియుగ and our bodies are temporary. We are not going to live a long life, no, because if someone is 30, you should take that his half life is already gone, right? So keeping in this mind, we have to take decisions. So if you understand that, when అందుకే చెప్తున్నాను జీవస్య తత్వ జిజ్ఞాస, having understood this, what we have to do, we have to work. ఎంతవరకు మనం పని చేయాలి అంటే to lead a healthy life, not more than that. What is the point? Even though you earn crores of rupees, anyway you cannot enjoy. Does it mean that because you are earning 1 crore rupees salary per year, can you eat 10 times a day? No. అప్పుడు 60 ఏళ్ళు కూడా జీవించరు వాడు, అప్పుడు 30 ఏళ్ళకే చనిపోతాడు అనమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ, ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో కాబట్టి బికాస్ వీ హ్యావ్ చూజన్ దిస్ పాత్, దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ పాత్, దిస్ ఈస్ ద వే, దిస్ ఈస్ ద రైట్ థింగ్, దిస్ గివ్స్ అస్ యాక్చువల్ హ్యాపీనెస్. సో మనం మెటీరియల్ వరల్డ్లో ఉన్నాం కాబట్టి దెర్ షుడ్ బి సమ్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ మనం ఈ మిషన్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి సమ్ అరేంజ్మెంట్ షుడ్ బి దేర్. అంటే దెర్ షుడ్ బి, దాన్ని ఏమంటాం, ఒక రాజీ అనేది ఉండాలన్నమాట భౌతిక ప్రపంచంతో. అవే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, రైట్? బికాజ్ ఎనీవే వీ షుడ్ నాట్ కమ్. ఆ లైట్, ఆ బల్బు పగిలిపోతుంది చూడు, గాలి కట్టి ఇటు కదులుతుంది అది. ఎనీవే సమ్హౌ వీ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. సో ఎలాగో వచ్చాం కాబట్టి దేర్ షుడ్ బి సమ్ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ బై వీ కెన్ పీస్ఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ డివోషనల్ సర్వీస్, ద మిషన్ ఆఫ్ లైఫ్. అందుకోసమే ఇన్ శాస్త్రాస్ ఒక అనువైనటువంటి వాతావరణం అనేది మనకి కావాలి. యూ నీడ్ ఏ ప్రాపర్ అట్మాస్ఫియర్ ఫర్ దట్. దానికోసమే మనకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ అవర్ డే. సో హౌ డూ యూ స్టార్ట్ అవర్ డే? వెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ద డే? హౌ టు స్టార్ట్ ద డే అంటే బిఫోర్ ద డే స్టార్ట్స్. వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ బిఫోర్ ద డే స్టార్ట్స్. డే అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సన్ రైజెస్, దట్ ఈస్ డే. So if really you want to make your day good, then you have to start
బిఫోర్ ద డే స్టార్ట్స్. అది ఫస్ట్ థింగ్ అనమాట ఇన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. ఎందుకంటే దట్ టైమ్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్. ప్రతిదానికి ఒక టైం కేటాయించారనమాట. అన్ని పనులు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేయలేం కదా. చూడండి, పగల పడుకోగలవా మనం? చెప్పండి. అంటే స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీస్ గురించి పక్కన పెట్టండి, ఈవెన్ మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి కూడా దేర్ ఆర్ సో మెనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఒకవేళ నిజంగా లైఫ్ ఈజ్ మెంట్ టు స్లీప్ అని అనుకుందాం, నిద్రపోవడమే జీవితం అనుకున్నాడు అనుకోండి ఎవడన్నా. ఎప్పుడు నిద్రపోతాడు వాడు? పగల రాత్రి? పగల నిద్రపోలేము. దర్ ఇస్ ఎ టైమ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఈవెన్ ఫర్ మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్. నిజమే. పళ్ళు తోముకోవాలంటే ఉదయం తోముకుంటాడా లేకపోతే సాయంత్రం తోముకుంటాడు? అఫ్ కోర్స్ నిద్రపోయే ముందు కూడా తోముకోవచ్చు, బట్ కనీసం నిద్ర లేచిన తర్వాత తోముకోవాలి. సో ఇట్లా ఈవెన్ ఇన్ ద మెటీరియల్ ప్లాట్ఫామ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. దెన్ వాట్ అబౌట్ స్పిరిచువల్ లైఫ్? అంటే దేర్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ దట్. సో స్పిరిచువల్గా అడ్వాన్స్మెంట్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ టు రైజ్ ఎర్లీ. చూడండి, బిఫోర్ ద డే స్టార్ట్స్, యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, వీలైనంత. అందుకే గ్రేట్ ఆచార్యస్ మీరు చూస్తే దేర్ యాక్టివిటీ, వాళ్ళు 12 o'clock తర్వాత 1 o'clock దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మేలుకోవడం మొదలు పెడతారండి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని చూస్తే హీ యూస్ టు స్లీప్ ఫర్ 2 to 4 hours a day. దట్స్ ఆల్. వీ కెనాట్ ఇమిటేట్ దెమ్, జస్ట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. Srila Prabhupada used to sleep from 10 to 12 at night, and 12 o'clock he used to wake up and he used to start his translation work, book translation. So akkadi nunchi manaki whenever eppudu lechina sare, that is a proper time for devotion service. So we cannot directly imitate that. So at least we have to rise 1.5 hours before the sun rises. Okay, so prati roju kuda manaki sunrise anedi untundi. Okay, if you take that 6 o'clock, ఎందుకంటే మన వేదిక ఏజ్లో లేము. వేదిక ఏజ్లో అయితే ఎవ్రీడే దే యూస్ టు సీ వెన్ సన్ రైజెస్, వెన్ సన్ సెట్స్, సంధ్య, ఇవన్నీ కూడా లెక్కేసుకుంటూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు మనం చేయలేం కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ దట్ 6 o'clock సన్ రైజెస్. సో 1.5 hours బిఫోర్ దట్ అంటే ఎంత అవుతుంది? 4:30. సో 4:30 అవర్ స్పిరిచువల్ యాక్టివిటీ షుడ్ బిగిన్. దట్ ఈస్ ఐడియల్ అనమాట. సో ఎంత త్వరగా మనం సన్ రైజ్కి ముందు లేవగలుగుతామో అంత ఎక్కువగా మనం స్పిరిచువల్గా స్ట్రెంగ్త్ని కలిగి ఉంటాం. దట్స్ ఆల్. సో ఇట్స్ నౌ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ వేరియస్ కండిషన్స్. ఇట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, బట్ అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోవర్ లిమిట్. సో లోవర్ లిమిట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 1.5 hours బిఫోర్ సన్ రైజ్. So I know that it's not possible for every one of us, but having taken interest in Krishna consciousness, why don't we take it fully? ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేయాలనుకుంటే దాన్ని మీకు మంచి రిజల్ట్ రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ కంప్లీట్లీ, రైట్? వీ హ్యావ్ టు. జాబ్ చేస్తున్నారు మీరు, అర్ధమనస్కంగా చేశారనుకోండి. ప్రాజెక్ట్ ఏదో మీకు అసైన్ చేశారు, సగం చేసి సగం ఆపేస్తారంటే దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ దట్. When you want to do something, why don't you do it fully? Right? So when you want to take Krishna consciousness, why don't you take it up fully? Take it up fully and at least follow the rules and regulations properly. So kabatti, so you should start your day that time, and you should chant. Japan cheyadaniki chala manchi samayam anamata. That is very important. So ఎక్కువ శాతం స్పిరిచువల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది మనం ఎన్ని గంటలకు నిద్రలేస్తాం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇట్స్ వెరీ మేజర్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట. దీనికి డిఫరెన్స్ ఎలా తెలుస్తుందంటే, యూ మే థింక్ ఓకే పర్వాలేదు ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు అనుకుంటాం, బట్ మన అడ్వాన్స్మెంట్ ఏంటంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్లో వెన్ వీ ఫేస్ సమ్ స్ట్రగుల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, వెన్ వీ ఫేస్ సమ్ ట్రబుల్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, రైట్? పదం పదం యత్ విపదం న తేషాం. ప్రతి అడుగున కూడా ఇక్కడ అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఇవి ఉంటాయి. సో మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. వెన్ వీ ఫేస్ సమ్ ట్రబుల్, వెన్ వీ ఫేస్ సమ్ అబ్స్టకిల్ ఇన్ లైఫ్, హౌ మచ్ డిస్టర్బ్డ్ ఆర్ వీ? చూడండి, అప్పుడు తెలిసిపోతుంది మన ప్రోగ్రెస్ ఏంటనేది. ఎనీవే ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ లైఫ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. So, but we are not meant to stay in this material world. We have to get out of this because we want to enjoy really, right?
మనమేమి వీ డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ డల్ మ్యాటర్. మనమేమైనా డల్ మ్యాటర్ అవ్వాలనుకోవడం, మన లైఫ్ గోల్ డల్ మ్యాటర్ అవ్వడం కాదు. వీ వాంట్ టు బీ మోర్ కాన్షియస్. వీఆర్ కాన్షియస్ నౌ, బట్ అవర్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు అవర్ బాడీ. బట్ వీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? నో? డోంట్ వీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ హ్యాపీనెస్? బట్ దిస్ మెటీరియల్ బాడీ ఈజ్ ఏ లిమిట్ అనమాట. వీఆర్ లిమిటెడ్ టు దిస్. సో దాన్ని ఇంకా పెంచాలి అని అందరం అనుకుంటున్నాం. ఆనందమయ అభ్యాస, ద గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ టు ఎంజాయ్. ఎవరు కదన్నారు అందులో? మెటీరియల్ లైఫ్లో కూడా గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి? మెటీరియల్ లైఫ్లో అందరికీ గోల్ ఏమిటి? ఏమంటారు వాళ్ళు? ఎంజాయ్మెంటే. మన యొక్క గోల్ కూడా ఎంజాయ్ చేయడమే. నో? బట్ వాళ్ళు ఏదైతే ఎంజాయ్మెంట్ అని అనుకుంటున్నారో దట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఎంజాయ్మెంట్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఎట్ ఆల్. రియల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సోల్. Because when you are not body, how can you enjoy with body? When you are not this mind, then how do you enjoy with mind? Because you are soul, you can only enjoy on the spiritual platform. So Krishna consciousness ante entante just giving a platform whereby you can experience that. So when you experience that, you will hanker for that. So Krishna 6th chapter lo cheptadu ఏమంటాడంటే యమలబ్ధవా చాపరం లాభం మన్యతే అని చెప్పి అంటాడు. ఏమంటాడంటే ఏది ఒక్కసారి రుచి చూసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ దాన్నే పొందాలని అనుకుంటాము. ఒకసారి అది రుచి చూసిన తర్వాత దేన్ని కూడా మనం దాన్ని ఎంజాయ్మెంట్గా భావించాం అనమాట. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ హయ్యర్ టేస్ట్, హయ్యర్ హ్యాపీనెస్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాం, విచ్ ఈజ్ ఎటర్నల్, విచ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లిస్ఫుల్. సో అది కావాలి అంటే మాత్రం మెటీరియల్ వరల్డ్లో వీ హ్యావ్ టు sacrifice for that. First thing which we have to do, and the foremost thing and very important thing, is that we have to wake up early. So ఆ విషయంలో మీరు ఎంతవరకు చేయగలుగుతున్నారు? I know it is very difficult because you work late hours, right? You work very late hours. Then you have to see your priorities. No? Definitely I am telling that if you are really serious to continue your devotional service, okay, maybe there should be a limit for you, how much you want to earn. Maybe you have taken some loans for your education, you have to repay your loans, all those things will be there. But once you repay the loan or whatever it is, you should move to the different pace of life. Don't continue in this kind of life. No? This life will, ఏమైపోతుందంటే యూ మే థింక్ దట్ ఓకే నౌ ఐ విల్ ఎర్న్ అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ విల్ రిటైర్ అండ్ ఐ విల్ బికమ్ కృష్ణ కాన్షియస్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ మోర్ సీరియస్లీ కృష్ణ కాన్షియస్ అనుకోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, there will be no energy left for you to use it for Krishna consciousness if you don't take right decision in this life. ఎందుకంటే దిస్ హోల్ కార్పొరేట్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దే వాంట్ టు స్క్వీజ్ ఆల్ యువర్ bodily strength, mental strength and emotional strength, everything. Then just squeezing ante. At one point of life you feel lifeless anamata. Ala ayipotundi paristhiti. So don't wait for that moment. So first thing, endukante I'm telling you straightforward thing, this kind of working, this kind of corporate, and I don't know whether you are all working in a software industry or not. Maybe some of you are working in some factory kind of thing. But this will squeeze away all your life energy. Nothing will be left to understand the scripture. Because if you want to understand Bhagavad Gita, you need some life actually, some consciousness. You won't be left with any energy. So before that, you have to take a decision and stop it at some point of time. No? So kabatti I think I will take a few questions. We will continue the discussion later. I think I have discussed enough things so that you can ask me some questions. Let us have a discussion. మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఎర్లీగా లేవడానికి నైట్ అంటే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే బెటర్, ప్లస్ ఎన్నింటికి అలా పడుకుంటే? See, best thing is not to take anything at night. But I know that is difficult for many of you. So if you want to take something, because I have to give you some practical advice, take something very light, which is very easily digestible.
ఏమవుతుందంటే టేకింగ్ రెస్ట్ మీన్స్ వీ షుడ్ హ్యావ్ సౌండ్ స్లీప్. యాజ్ పర్ ఆయుర్వేద నిజంగా నిద్ర అని దేన్ని అంటారంటే ఫ్రమ్ 6 in the evening to 12 at night. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్చువల్ స్లీప్ యాజ్ పర్ ఆయుర్వేద. అది కాకుండా మిగిలినదంతా కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్లీప్, బట్ దట్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జాగృత, స్వప్న అండ్ సుషుప్తి. ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ స్వప్న స్టేట్ అనమాట. డ్రీమింగ్ స్టేట్గా కన్సిడర్ చేయకూడదు. డ్రీమింగ్ ఈజ్ జస్ట్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం అనమాట. అందుకే చూడండి, పవర్ న్యాప్ అని ఎప్పుడైనా వినుంటారు మీరు. మరి ఆచార్యస్ యూస్ టు టేక్ పవర్ న్యాప్ అనమాట. చూడండి, సో కంప్లీట్ డీప్ స్లీప్ అనమాట. చూడండి, అది ఎప్పుడు సాధ్యం అవుతుందంటే ఫ్రమ్ ఈవినింగ్ 6 to అంటే సన్సెట్. అదే డిఫర్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మనకి సమ్మర్లో అయితే 7 o'clock, ఆల్మోస్ట్ 7 o'clock వరకు ఇదవుతుంది. సో ఫ్రమ్ దట్ టైమ్ టు మిడ్ నైట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్రాపర్ స్లీపింగ్ టైమ్. అన్ఫార్చునేట్లీ పీపుల్ దే డోంట్ స్లీప్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ దిస్ లిమిట్. అసలు అవునా కదా, 12 గంటలకు నిద్రపోతుంటారు. ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ మిజరబుల్ లైఫ్, యాక్చువల్లీ మిజరబుల్ లైఫ్. యూ మే బీ ఎర్నింగ్ సమ్ lakhs of rupees, బట్ మిజరబుల్ లైఫ్. వీఆర్ స్పాయిలింగ్ అవర్ లైఫ్. నో, సో అందుకే ఆచార్యస్ ఏం చేసేవారంటే దే యూస్ టు స్లీప్ బిట్వీన్ దట్ టైమ్. దట్స్ ఆల్. 1 o'clock, 12 o'clock they used to wake up and they used to take bath, and 1 o'clock they used to start their sadhana and whatever work it is. So అర్థమైంది కదా. సో యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ప్రాపర్ ఫుడ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్, దెన్ టేక్ సంథింగ్ వెరీ లైట్ విచ్ కెన్ బి డైజెస్టబుల్. ఏమవుతుందంటే యూ వాంట్ టు స్లీప్, బట్ ఇఫ్ యూ కీప్ యువర్ గ్రాస్ బాడీ వర్కింగ్, you cannot properly sleep. You will come to the level of dreaming anamata. You cannot sleep properly. అర్థమవుతుంది కదా. ఏమవుతుందంటే గ్రాస్ బాడీ పనిచేస్తూ ఉంటుంది, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ పనిచేస్తుంటుంది లోపల, దానికి రెస్ట్ లేదు. 24 hours వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలని. ఎప్పుడైతే గ్రాస్ బాడీ వర్క్ చేస్తుందో సటిల్ బాడీ కూడా యాక్టివ్గా ఉండాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు యూ కెనాట్ టేక్ ఏ ప్రాపర్ రెస్ట్. చూడండి, గ్రాస్ బాడీకి కూడా ఎప్పుడైతే రెస్ట్ ఇస్తామో మనం, if at all you want to take, then you have to take earlier, before sunset. Subtle body is active, then it is called swapna avastha. Sushupti means both gross and subtle bodies are at rest. అర్థం కదా. ఎందుకంటే మీరు ఉన్నారు, వెహికల్లో కూర్చున్నారు, ఇంజిన్ ఆడుతూ ఉంది, దానివల్ల ఏమవుతుంది, హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది బాడీలో. అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ప్రాపర్ స్లీప్ అంటే వేర్ బోత్ సటిల్ అండ్ గ్రాస్ బాడీ ఆర్ పుట్ ఇన్ టు రెస్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సౌండ్ స్లీప్ అనమాట. అలాంటి సౌండ్ స్లీప్ మీరు కట్టే అట్లీస్ట్ 2 to 4 hours ఉన్నా సరిపోతుంది యాక్చువల్గా, అలాంటి సౌండ్ స్లీప్. బట్ డ్రీమింగ్ స్టేట్లో ఎంత సమయాన్ని మీరు ఖర్చు పెడతారు? 8 to 10 hours This is the reason. No, this is the reason I am telling you. Understand everything from a spiritual point of view. So spirit doesn't need any rest. Okay. Spirit ki rest ఏంటంటే the more you engage in spiritual activities, the more soul will be at rest అనమాట. చెప్పండి. My shift is from 9 to 5. Morning 9 to 5. Morning 9 to 5. Okay. And వర్క్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 9 to 11, 12 వరకు యాక్టివ్ ఉంటాం. ఆ తర్వాత స్లీపింగ్ కూడా చేస్తాం మ్యాక్సిమం. ఓకే. అసలు హాఫ్ డే లీవ్ తీసుకొని పోయి పడుకోవాలని ఉంటుంది. అది పోవాలంటే యాక్టివ్గా ఉండాలి. అదే కదా నేను చెప్తున్నాను. యాక్టివ్గా ఉండాలంటే మనం సరైన విధంగా చేయట్లేదు. మనం వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. మనం తినేది, మనం నిద్రపోయేది, మన హోల్ అవుట్లుక్ చేంజ్ అవ్వాల్సిందే. సో టెంపరీగా మేబీ ఏదో చెప్పొచ్చు, నేను పలానా యోగా చేయండి లేదా ఏదో చేయండి అని చెప్పి, అర్థమవుతుంది కదా. సో కాబట్టి బాడీకి మనం ప్రాపర్ ఫుడ్ ఏ టైంలో ఇవ్వాలి. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ లింక్ టు సన్, అర్థమవుతుంది కదా. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ సన్ మనకి ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్లో వేడి అంతా కూడా, అగ్ని అంతా కూడా ఆయన నుంచే వస్తుంది. ఆయన ఎప్పుడైతే మిట్ట మధ్యాహ్నం టైంలో ఉంటాడో దట్ ఈస్ ద పీక్ టైం టు టేక్ ఫుడ్ అనమాట. చూడండి, సో ఆ టైంలో తీసుకున్నది చక్కగా ప్రాపర్గా డైజెస్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే సన్ యొక్క మూమెంట్ని డిపెండ్ అయి ఉండాలి.
ఉదయాన్నే సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు. ఉదయించినప్పుడు ఏం చేస్తుంటే విల్ బ్రేక్ ద ఫాస్ట్ అనమాట. బ్రేకింగ్ ద ఫాస్ట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి లైట్ ఆల్వేస్. జనరల్లీ స్పిరిచువల్గా సీరియస్గా ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే టేక్ ఫ్రూట్ డైట్ అనమాట ఇన్ ద మార్నింగ్ టైం. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పీపుల్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఫిజికల్లీ. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ మనం చేసేదంతా కూడా ఎంత కాంట్రడిక్టరీగా ఉందని నేను చెప్తాను. ముఖ్యంగా అందరూ కూడా కూర్చొని చేసే పనే చేస్తున్నారు. ఫిజికల్ బాడీకి యాక్టివిటీ ఉండదు. వర్క్ చేయాల్సిందంతా కూడా ఏమిటి, మైండ్కి. కానీ మైండ్ ఫాస్ట్గా వర్క్ చేసి ఫుడ్ ఇవ్వకుండా బాడీ ఫాస్ట్గా వర్క్ చేసి ఫుడ్ ఇస్తారు. బాడీ ఫాస్ట్గా వర్క్ చేసి ఫుడ్ ఇచ్చి బాడీని రెస్ట్లో పెడతారు. మీకు అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది. సో మైండ్ యాక్టివ్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం ఈ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్, స్టార్చ్ ఫుడ్, ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకోకూడదు అనమాట. ఏం చేయాలని చాలా లైట్ ఫుడ్ ఇవ్వాలి, ఫ్రూట్ తీసుకోవాలి. వాడు ఏం చేస్తాడు, అరే నెలకు ₹1,00,000 సంపాదించి పళ్ళు తినేది అనుకుంటాడు. సో చూడండి కాంట్రడిక్టరీ. మనం అసలు ఇదంతా ఎందుకు స్టార్ట్ చేసామంటే వీ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ద లైఫ్, రైట్? ఎంజాయ్ చేయడం కోసం వీఆర్ వర్కింగ్, నో? బట్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్. నిజంగా మీరు మైండ్ ఫ్రెష్గా ఉండాలి, యాక్టివ్గా ఉండాలంటే యూ డోంట్ టేక్ కార్బోహైడ్రేట్ అట్ ఆల్, యూ డోంట్ టేక్ ఎనీ గ్రెయిన్స్, యూ టేక్ ఫ్రూట్స్. బట్ ఎనీవే ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఈట్ ఫ్రూట్స్, వై యు ఆర్ ఎర్నింగ్ సో మచ్ ఎవ్రీ మంత్? అంతే కదా. సో దట్స్ వాట్ ఆయన చెప్తున్నాను. సి ఇదంతా ఏంటంటే చాలామంది మేబీ సో కాల్డ్ స్పిరిచువలిస్ట్ హూ సే how to be happy in your work life and I'm just telling this is cheating. It doesn't work actually. One has to completely come out of this framework anamata. What I'm telling is if it is not possible immediately, then you fix some limit how much you want to work like this. But real solution is to come out of this framework. Otherwise you cannot be happy because everything is contradictory anamata. No? సో యూ వాంట్ టు వర్క్, కూర్చొని వర్క్ చేయాలనుకుంటాం. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ హ్యావ్ దట్ క్రేవింగ్ టు ఈట్. తినాలనేటువంటి ఆ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఉంటుంది. సో తింటాం, తినేసి బాడీని పని లేకుండా కూర్చోబెడతాం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మైండ్ డల్ అయిపోతుంది. మైండ్ డల్ అయిపోతే మళ్ళీ మనం చేసేదంతా కూడా ఇది అయిపోతుంది. సరైన రెస్ట్ ఇవ్వాల్సిన టైంలో రెస్ట్ ఇవ్వం. ఏం చేస్తాం చెప్పండి? ఇట్స్ వెరీ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ భాగవతం దట్ why Kaliyuga people are short-lived and because of irregular food habits. What is the point? We are earning so much but we cannot lead a proper life. Then what is the use of such kind of earning? No? That is in the mode of tamoguna and mode of rajoguna అన్నమాట. ఎందుకంటే సాత్విక్గా వచ్చేటువంటి ఏదైతే సంపద వెల్త్ ఉంటుందో అది మన లైఫ్ని చాలా హ్యాపీగా చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ మనీ, మోర్ దాన్ ఇనఫ్ మనీ, బట్ నో వన్ ఈజ్ హ్యాపీ, నో వన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ భగవద్గీత 17th chapter. Lord Krishna says, also in 14th chapter, you are having more money, but you cannot enjoy. దానికంటే you earn less and you consume everything, happy. Why don't you choose such kind of life? So it is very difficult, no doubt in that, because there are so many things which come into this. ఏదో చెప్తుంటారు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లా. That's all. No, if you want to, there is work life balance, but not in this framework. Within the laws of material nature. ప్రకృతి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఆ నియమాలను బట్టి మనం పనిచేస్తే మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. ఇది ఎలాంటిదంటే మనం ప్రిజన్ హౌస్లో ఉన్నాం. వీఆర్ ఇన్ ప్రిజన్ హౌస్. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దట్ బికాస్ వీఆర్ ఆల్ కండిషన్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. బట్ ఈవెన్ దో యూఆర్ ఇన్ ప్రిజన్, దెర్ ఇస్ ఎ వే టు బి హ్యాపీ హియర్. యూ షుడ్ బి ఒబీడియంట్ టు ద laws of the prison. If you are obedient to the laws of prison, even though you are living in jail, you will be happy. Yes or no? But you are not doing that. We are rebelling against the laws of nature. And we want to live peacefully in this material world. How is it possible? It is something like hope against hope. Don't know. That's all. So, how much is considered light at the same time and
also provides all nutrition. Spiritual nutrition, which is required for spiritual growth, to understand the spiritual subjects. For that cow milk is needed. But again, where do we get proper cow milk? Because అది కూడా ఏంటంటే when the cow is happy, then that works in a proper way. But if cow is not happy giving its milk, that effect also will be there on our consciousness again. Yeah, there are so many things to discuss, each and everything. But the base is, we are not this body, we are soul. If you try to study anything, whether it is material or spiritual, from that point, if you start from that point, you will reach a right conclusion. But if you don't start from a proper platform, then you cannot reach a proper conclusion. That's the problem. So, we will take prasadam and then we will have a discussion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay.